دو جہاں میں کام آئے جو ایسا کوئی کام کیجئے، دو جہاں میں کام آئے جو ایسا کوئی کام کیجئے، دو جہاں میں کام آئے جو ایسا کوئی کام کیجئے۔ زندگی کا ایک ایک پل، زندگی کا ایک ایک پل مصطفیٰ کے نام کیجئے۔ درد سے کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں، تیرے دیوانے تجھے یاد کیے جاتے ہیں۔ اے فنا عشق کا دستور تجھے کیا معلوم، عشق میں دل ہی نہیں سر بھی دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، تیرے نام پر سب کو بارہ کروں میں۔ اور یہ شعر حضور شہداں ملت علیہ رحمت و رضوان کی ذات پر صادق و صادر آتے ہیں۔ دوستو ہم لوگ لے کر کے آئے ہیں آپ لوگوں کو قطب بریلی شہنشاہ بریلی تاجدار اولیاء بریلی شریف یعنی حضور شہداں ملت علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں، اور حضرت کا اس سمے میں عرس چل رہا ہے۔ آپ کو مزار مقدس کا دیدار کرائیں گے اور حضرت کی ہسٹری سے روبرو کرائیں گے آپ لوگوں کو کہ حضور شہداں ملت علیہ رحمت و رضوان کب یہاں پر آئے تھے اور کس طرح سے آپ نے شہادت کے جام کو نوش فرمایا ہے، اور یہ مزار مقدس کتنا پرانا ہے، کس کس طرح کے یہاں پر جو ہیں پروگرام وغیرہ چل رہے ہیں، وہ بھی آپ لوگوں کو دکھائیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ حضور شہداں ملت علیہ رحمت و رضوان کی مشہور زمانہ کرامتیں جو رہی ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو دکھائیں گے۔ تو بنے رہیے گا، ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں، اسکل بالکل نہ کریں۔ اللہ کے پائے بزرگ کی بارگاہ میں آپ لوگوں کو آج حاضری کرانے کے لیے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مزار مقدس پر ہیں۔ یہ ہے حضور شہداں ملت علیہ رحمت و رضوان قطب بریلی شہنشاہ بریلی تاجدار اولیاء بریلی شریف کا مزار مقدس کا مین ٹیکسچر جو درگاہ کا گیٹ ہے، یہاں ہم گیٹ کے پاس کھڑے ہوئے ہیں اور عرس مبارک اس سمے حضور کا چل رہا ہے۔ اور کل یعنی کہ 4 ربیع الثانی بعد نماز عصر کل شریف کی رسم کو ادا کیا جائے گا، جو کہ حضور تاجدار اولیاء بریلی حضور قطب بریلی شہداں ملت علیہ رحمت و رضوان کا ہے۔ تو آئیے پہلے آپ لوگوں کو اندر لے کر کے چل رہے ہیں مزار مقدس تک، اور حضرت شہداں ولی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پوری ہسٹری انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے، اور عرس کی کیا کیا تیاریاں چل رہی ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے جھالر وغیرہ کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ پہلے آپ لوگوں کو ہم لوگ چلے ہیں مزار مقدس کے اندر کی جانب، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہم شروع میں اہتمام گھستے ہیں تو یہاں پر بہت سارے پھول وغیرہ کی دکانیں یہاں پر لگی ہوئی ہیں، اور نیاز نظر کا جو اہتمام انتظام ہے وہ بھی یہاں پر ہے دونوں جانب، اور یہ اکثر و بیشتر دیگر دنوں میں بھی یہاں پر لگا رہتا ہے۔ حالانکہ عرس مبارک کی تیاریاں پورے زور پر ہیں، اور یہاں پر یہ دیکھیے گا دونوں جانب چادر وغیرہ اور پھول کا اہتمام ہے، اور جو لوگ یہاں پر زائرین آتے ہیں تو یہیں سے نیاز و نظر کی جو بھی چیز لینا ہوتی ہے وہ یہاں سے لیتے ہیں۔ اور یہ حضور شہداں ملت علیہ رحمت و رضوان کا یہ گنبد آپ لوگ اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں پھر بعد میں اس کو اوپر سے بھی کیپچر کر کے دکھاؤں گا۔ اور یہ مین گیٹ ہے حضرت کا، ایک گیٹ وہ تھا جہاں سے میں نے روڈ سے انٹری لی تھی، اور دوسرا یہ گیٹ ہے جس کو بخوبی سجایا گیا ہے یہاں پر پھولوں سے، اور اندر بھی سجاوٹ ہے۔ یہاں پر پروگرام جو ہے 2-3 دن سے لگاتار برابر جاری و ساری ہیں۔ یہاں پر پروگرام چلتے ہیں، قوالی کا بھی پروگرام ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جلسے و جلوس کا بھی پروگرام ہوتا ہے۔ حضور شہداں ملت علیہ رحمت و رضوان بڑے پائے بزرگ ہیں اللہ کے، اور قطب بریلی ہیں، اور میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ حضرت صرف قطب بریلی ہی نہیں بلکہ قطب الارشاد بھی ہیں، اور قطب الارشاد اس شخصیت کو کہا جاتا ہے جو اپنے وقت میں اگر کوئی اعلان کرے تو اللہ کے تمام بزرگان دین اس وقت کے اس اعلان کو قبول کریں، اور ان کی ایک اعلان پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جائیں، تو ان کو قطب الارشاد کہا جاتا ہے۔ حضور شہداں ملت علیہ رحمت و رضوان کی ذات مبارکہ جو ہے وہ قطب بریلی بھی ہیں اور قطب الارشاد بھی ہیں، اور آپ کی عظمت بڑی بلند و بالا ہے۔ اس چیز سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تاجدار اہل سنت حضور سرکار سیدی اعلیٰ حضرت جب اس آستانے پر آیا کرتے تھے تو دور سے ہی فاتحہ پڑھا کرتے تھے، دور سے ہی کھڑے ہو کر کے فاتح خوانی کیا کرتے تھے۔ آپ کے محبین نے، آپ کے چاہنے والوں نے، آپ کے عاشقوں نے آپ سے پوچھا کہ سرکار اس طرح سے کیوں کرتے ہیں، تو حضور سرکار کنز الکرامت معرفت کنز الکرامت حضور سرکار سیدی اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اتنی بڑی خانقاہ، اتنی بڑے بزرگ، اور ان کی بارگاہ میں کیسے جا سکتا ہوں، ان کی بارگاہ میں کس طرح سے حاضری دے کر کے فاتح پڑھ سکتا ہوں۔ تو دوستو اس چیز سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس کی تعظیم، جس خانقاہ کی تعظیم حضور سرکار سیدی اعلیٰ حضرت علم کے سمندر، علم کے دریا نے اس طرح سے کر کے دکھائی کہ آپ سرکار کی بارگاہ میں تشریف نہیں لاتے تھے بلکہ ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے دور سے ہی فاتح خوانی کیا کرتے تھے۔ اور آج بھی بریلی کے گرد و نواح سے آنے والے اور بریلی شہر کے رہنے والے بہت سارے ادھیکانش لوگ جو ہیں وہ امام عشق و محبت سرکار سیدی اعلیٰ حضرت کی سنت کو ادا کرتے ہوئے باہر سے ہی کھڑے ہو کر کے فاتح خوانی کیا کرتے ہیں۔ اور بات کی جائے حضور شہداں ملت علیہ رحمت و رضوان کی ذات مبارکہ کی، تو آپ جو ہیں ہندوستان کی سرزمین پر محمد بن قاسم کے زمانے میں یہاں پر تشریف لائے، اور پھر سلطان علاء الدین کے زمانے میں منتقل ہو کر کے دہلی میں تشریف لائے، اور وہیں سے بریلی شریف کی سرزمین پر تشریف لائے ہیں۔ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر
یہ بہت سارے زائرین عقیدت مند یہاں پر موجود ہیں اور بریلی شہر کے بریلی ضلع کے گرد و نواح کی سب سے بڑی عدالت، یعنی کہ عدالت سے میرا مراد ہے کہ جو مریض ہوتے ہیں آصف زدہ، تو ان کی سب سے بڑی عدالت یہیں پر شہدانہ ملت علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں لگا کرتی ہے۔ اس سمے عرس کی تیاریاں زور و شور پر ہیں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اور حضور شہدانہ ملت علیہ رحمت و رضوان کی بہت ساری کرامتیں ہیں۔ ان میں ایک مشہور زمانہ کرامت یہ ہے کہ حضور شہدانہ ملت علیہ رحمت و رضوان، پہلے میں آپ لوگوں کو اندر سے درگاہ مقدسہ کا دیدار کراتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی ہسٹری اور آپ کی کرامتوں کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ بتاتا رہوں گا۔ تو دوستو آپ لوگ نظارہ کرتے رہیے گا، یہ حضور شہدانہ ملت علیہ رحمت و رضوان کا یہ ایک گیٹ یہ ہے، اور دوسرا گیٹ یہ جو بائیں جانب سے ہے سرکار کی، اور دوسرا گیٹ جو ہے وہ پیتی کی جانب سے ہے، یہاں سے بھی لوگ اندر دخول کیا کرتے ہیں۔ پہلے مزار مقدس کا آپ لوگوں کو دیدار کرتا ہوں اور اس کے بعد میں ہسٹری بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ادھیکانش لوگ حضور شہدانہ ملت کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور شہدانہ ملت خود بریلی شہنشاہ بریلی کا وصال یوں ہی ہو گیا، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ حضور شہدانہ ملت علیہ رحمت و رضوان کربلا معلیٰ کی طرز پر جنگ کرتے ہوئے یہاں پر شہید ہوئے تھے۔ وہ جنگ کس سے ہوئی تھی وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس ویڈیو میں بنے رہیے گا لاسٹ تک، ویڈیو کو اسکپ بالکل بھی نہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو فرینڈ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ پہنچ چکے ہیں مزار پریسر میں۔ یہ ہیں حضور خود بریلی شہنشاہ تاجدار اولیاء بریلی حضور شہدانہ ملت علیہ رحمت و رضوان کی ذات مبارکہ، اور حضور شہدانہ ملت علیہ رحمت و رضوان جو ہیں وہ یوں ہی وصال نہیں پائے ہیں، بلکہ جنگ کے موقع پر شہادت کی جام کو نوش فرمایا ہے۔ اور بریلی شہر میں اور بریلی شہر کے گرد و نواح میں بہت سارے لوگوں سے میری لگ بھگ 2-3 دن سے 200-250 لوگوں سے میں بات کر چکا ہوں۔ ادھیکانش لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے، زیادہ تر لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ حضور شہدانہ ملت علیہ رحمت و رضوان نے شہادت کے جام کو نوش فرمایا ہے۔ دوستو وہ جنگ بھی میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ وہ جنگ کس سے ہوئی تھی، کیسے ہوئی تھی، اور کب آپ نے کس طرح سے شہادت کے جام کو نوش فرمایا ہے۔ پہلے آپ لوگ یہ جو ہے مزار مقدس کا دیدار کر لیجئے، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے یہاں کا۔ یہ گنبد ہے حضرت کا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ زائرینوں کا تانتا لگا رہتا ہے صبح فجر کی نماز کے بعد سے لے کر کے رات میں عشاء کے بعد یا 11-12 بجے تک یہاں پر بہت سارے عقیدت مند آتے ہیں، فاتح خوانی کرتے ہیں اور حضرت کے فیوز و برکات سے لبریز ہوتے ہیں۔ حضور شہدانہ ملت علیہ رحمت و رضوان کی ایک مشہور زمانہ کرامت ہے کہ آپ کی بارگاہ میں چند لوگ آئے اور آپ کا مذاق بنانے کے لیے امتحان لینا چاہا۔ ایک شخص کو لٹایا چارپائی پر اور اس کو مردہ قرار دے کر کے حضور شہدانہ ملت علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کے کہا کہ سرکار اس کی نماز جنازہ پڑھائیے۔ حالانکہ وہ زندہ تھا، لوگ یہ چاہتے تھے کہ جب وہ اٹھ کر کے بھاگے گا تو حضور شہدانہ ملت علیہ رحمت و رضوان کا مذاق اڑائیں گے۔ کچھ اس طرح کے شرارتی لوگ تھے، حضرت کی بارگاہ میں آئے اور وہ جنازہ لے کر کے آپ کی بارگاہ میں لا کر کے رکھ دیا۔ حضور شہدانہ ملت علیہ رحمت و رضوان نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ وہ لوگ اس جنازے کو لے کر کے آگے بڑھے، چند قدم آگے بڑھنے کے بعد ان لوگوں نے جنازے کو رکھا اور رکھنے کے بعد اسے ہر چند اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ شخص نہیں اٹھا۔ تو لوگ مایوس ہو کر کے، پریشان ہو کر کے شہدانہ ملت علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں دوڑتے ہوئے آئے اور معافی تلافی کرنا شروع کر دی، رونا گڑگڑانا شروع کر دیا۔ حضور شہدانہ ملت علیہ رحمت و رضوان نے ارشاد فرمایا کہ آپ ہی لوگوں نے کہا تھا کہ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجیے، سو میں نے پڑھا دی۔ لوگوں نے بار بار اصرار کیا، حضرت کی بارگاہ میں روئے گڑگڑائے، التماس کی اپنے گناہوں پر ملازمت چاہیے۔ تو حضور شہدانہ ملت علیہ رحمت و رضوان نے وعدہ لیا ان سے کہ آئندہ کو کسی اللہ کے ولی کا مذاق نہیں اڑائیں گے۔ اس شرط پر حضور شہدانہ ملت علیہ رحمت و رضوان نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اس شخص کو آپ لوگ زندہ پالو گے۔ جب وہ لوگ یہاں سے اس چارپائی کی جانب دوڑے تو بخوبی الحمدللہ یہی دیکھا کہ وہ شخص جو حضور شہدانہ ملت علیہ رحمت و رضوان کی نماز جنازہ پڑھنے کی وجہ سے فوت ہو گیا تھا، وہ اب زندہ ہو چکا تھا۔ تو فرینڈ اسی طرح کا ایک واقعہ اور ہے جو حضور شہدانہ ملت علیہ رحمت و رضوان کا بڑا مشہور ہے کہ اس وقت میں یہاں پر کافی جنگل والا علاقہ ہوا کرتا تھا اور ایک ندی یہاں سے گزرا کرتی تھی۔ اس ندی کے بارے میں بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے یہ واقعہ سماعت کر لیجئے۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، ہسٹری میں مطالعہ کیا ہے اس چیز کا کہ حضور شہدانہ ملت علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں یہاں سے ایک قافلہ گزرا جو تجارتیوں کا قافلہ تھا، اور اس قافلے میں کھچر اور گدھے اور گھوڑوں کے اوپر کچھ بوریاں لدی ہوئی تھیں، ان بوریوں میں شکر بھری ہوئی تھی۔ جب وہ قافلہ یہاں سے نکلا تو آپ اللہ کے ایسے مست ولی تھے، آپ نے جو ہے ان سے مطالبہ کیا کہ ان بوریوں کے اندر کیا ہے۔ تجارتیوں نے یہ سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ بزرگ ہم سے طلب کر لیں، کچھ مانگ لیں، تو انہوں نے شکر کو جو ہے ریت بتا دیا، کہا کہ یہ ریت ہے۔ حضور شہدانہ ملت علیہ رحمت و رضوان نے مسکراتے ہوئے کہا ٹھیک ہے آپ لوگ کہہ رہے ہو تو ریت ہی ہوگی۔ جب وہ قافلہ بازار میں پہنچا
उन्होंने जब बोरियों को खोला तो देखा कि उसके अंदर रेत ही भरी थी। तो काफिले का जो अमीन था उसने पूरा वाकया समाप्त किया और उसके बाद में दौड़ा दौड़ा हुजूर शहदाना मिल्लत अलैहि रहमतुर रिज़वान की बारगाह में आया और आपसे माफी तलब की कि सरकार उन बोरियों के अंदर रेत नहीं थी बल्कि शक्कर थी, और लोगों ने ये गुमान करके कि कहीं आप उनसे तलब ना कर लें, मुतालबा ना कर लें, ये सोच करके उस शक्कर को रेत बता दिया। आप जो है उस रेत को शक्कर में तब्दील कर दीजिए। हुजूर शहदाना मिल्लत अलैहि रहमतुर रिज़वान मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद इरशाद फरमाया, अगर आप लोग कह रहे हो कि शक्कर थी तो उसमें शक्कर ही होगी, फकीरों को क्या मतलब है, फकीरों को क्या लेना देना है। इतना कहना था कि अल्लाह के हुजूर में ये अल्फाज सरकार के कबूल हो गए और जो शक्कर से बनी हुई भरी हुई बोरियां जो थी, जो रेत बन चुकी थी, अब वो फिर दोबारा से शक्कर में तब्दील हो गई। तो दोस्तों इस तरह के बहुत सारे वाकयात देखने में आए हैं और एक वाकया बड़ा मशहूर है और लोगों का उसका इंतजार भी है। बहुत सारे पुराने लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको भी ये मालूम है और वो लोग इसके मुंतज़िर हैं, मुश्ताक हैं कि आखिरकार वो कब वो दिन आएगा। तो वो वाकया ये है कि पहले गंगा नदी यहीं से करीब से होकर के गुजरा करती थी। हुजूर शहदाना मिल्लत अलैहि रहमतुर रिज़वान की बारगाह में एक मरतबा वो सलाम करने के लिए आई और सलाम करने भी ऐसे नहीं आई थी बल्कि बरेली शहर के अंदर सूखा पड़ गया था। बरेली शहर के अंदर कई दिनों से बारिश नहीं हुई, बादल आते थे और अचानक से उड़ जाया करते थे। मैंने तारीख में पढ़ा है, किताबों के अंदर पढ़ा है कि हुजूर शहदाना मिल्लत अलैहि रहमतुर रिज़वान उस समय में यहीं पर रहा करते थे और यहाँ आपकी एक छोटी सी कुटिया थी। कुटिया का मतलब एक छोटा सा घर बना हुआ था छप्पर वाला, तो उसमें आप जो थे आराम पजीर रखते थे। तो वहाँ से आप जो थे, जो बादल आया करते थे, उनको अपने सोंटे से यानी कि डंडे से हाथ दिया करते थे। लोग देखते थे कि बादल आते हैं लेकिन बरसते नहीं है, यूं ही घूमड़ करके चले जाया करते हैं। हुजूर शहदाना मिल्लत अलैहि रहमतुर रिज़वान की बारगाह में बहुत सारे लोग आए कि सरकार बारिश के लिए दुआ फरमा दे। हजरत ने कहा कि नहीं, अगर बारिश हो गई तो मेरी कुटिया बह जाएगी। ये सुनकर लोग परेशान हो गए। तो उस वक्त में यहाँ की एक बड़ी भी हुआ करती थी, वो बड़ी नेक व पारसा थी और वो मज़ार मुक़द्दस भी मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ। हुजूर शाह नियाज़ बेनियाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल्लाह के पाए बुजुर्ग हैं, उस मज़ार मुक़द्दस की मैं आप लोगों को दीदार करा चुका हूँ। तो हज़रत शाह नियाज़ बेनियाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वालिदा माजिदा बड़ी नेक व पारसा थी कि जो अल्लाह के हुजूर में दुआ फरमा दिया करती थी, वो दुआ रब की बारगाह में कबूल व मकबूल हो जाया करती थी। लोग उनके पास दौड़े और कहा कि आप जो है बारिश के लिए दुआ फरमा दें। और लोगों ने हुजूर शहदाना मिल्लत अलैहि रहमतुर रिज़वान का वो वाकया भी बताया कि बादल तो आते हैं लेकिन हजरत अपने सोंटे से हाथ दिया करते हैं, अपने डंडे से हाथ दिया करते हैं कि मेरी कुटिया बह जाएगी। उन्होंने अपना एक दुपट्टा दिया और दुपट्टा देने के बाद कहा कि ये दुपट्टा लेकर के जाओ, अगर शहदाना मिल्लत मान जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं मानते हैं ये दुपट्टा जो है आपको फजा में लहराना होगा तो बारिश हो जाएगी। लोगों ने ठीक ऐसा ही किया। हुजूर शहदाना मिल्लत अलैहि रहमतुर रिज़वान की बारगाह में हाजिर हुए और उसके बाद में जब शहदाना मिल्लत ने फिर यही फरमाया कि मेरी कुटिया बह जाएगी, मेरी कुटिया भीग जाएगी, तो लोगों ने फिर कोई मुतालबा नहीं किया, फिर इसरार नहीं किया, बल्कि वो दुपट्टा बड़ी बी का निकाल करके, जो कि शाहनियाज बेनियाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वालिदा माजिदा का था, उसको फ़ज़ा में लहरा दिया। फ़ज़ा में उसका लहराना था कि मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लेकिन अल्लाह तबारक ताला के फज़ल करम से और हुजूर शहदाना मिल्लत अलैहि रहमतुर रिज़वान की एक जिंदा करामत ये थी कि बारिश चारों जानिब हो रही थी लेकिन हजरत की बारगाह में जो कुटिया आपकी बनी हुई थी, उस कुटिया का एक जर्रा भी नहीं भीगा। सुभान अल्लाह। हजरत के ज़माने में जो ये बारिश हुई थी बड़ी ज़ोर शोर से हुई और बहुत मूसलाधार बारिश हुई। उस वक्त में गंगा नदी उफान पर आई और जब उफान पर आई तो हज़रत की बारगाह में वो यहाँ तक पहुँच गई, शहदाना मिल्लत अलैहि रहमतुर रिज़वान की कुटिया तक पहुँच गई और हुजूर शहदाना मिल्लत अलैहि रहमतुर रिज़वान गंगा नदी से रूबरू हुए और आपने इरशाद फरमाया, ये गंगा तू क्या मेरी कुटिया को बहाना चाहती है? तो गंगा नदी ने दस्तबस्ता अरीज़ा पेश किया कि सरकार नहीं, ये मेरी मजाल कहाँ है, मैं तो आपकी बारगाह में हाज़िरी देने के लिए आई हूँ, कदम बोसी करने के लिए आई हूँ। हुजूर शहदाना मिल्लत अलैहि रहमतुर रिज़वान ने इरशाद फरमाया कि मेरे शहर के लोग परेशान है, गंगा तू कहीं दूर चली जा। तो गंगा ने उस पर हुजूर की बारगाह में अरीज़ा पेश किया कि सरकार मैं यहाँ से दूर तो चली जाऊंगी लेकिन आपसे एक वादा लेना चाहती हूँ। आपकी बारगाह में एक इल्तिमास है, एक आरजू है, एक तमन्ना है, एक मनसब है, एक ख्वाहिश है कि सरकार मुझे दोबारा से बरेली शरीफ के अंदर और आपके आस्थाने पर आने की इजाज़त मरहमत फरमाए। हुजूर शहदाना मिल्लत अलैहि रहमतुर रिज़वान ने मुस्कुराते हुए इरशाद फरमाया, गंगा तू जब चाहे तो मेरे आस्थाने पर आ सकती है। इतना सुनने के बाद गंगा झूमती हुई, उमड़ती घुमड़ती सैलाब की तरह अपने आप को समेटती हुई बरेली शरीफ से 15 किलोमीटर दूर जाकर के बहने लगी। तो दोस्तों अब हुजूर शहदाना मिल्लत अलैहि रहमतुर रिज़वान ने इजाज़त मरहमत फरमा दी है। वो गंगा नदी कब आएगी, किस वक्त आएगी, इसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह के महबूब बंदे की बारगाह में वादा करके गई है और हुजूर की बारगाह से उसको इजाज़त मिल गई है। न जाने कब आए, किस वक्त आए, इस घड़ी का बेसब्री से लोगों को इंतजार है, इस करामत को देखने का बेसब्री से लोगों को इंतजार है। तो इंशाअल्लाह ताला क़यामत के दिन आएगी। अच्छा
तो इंशाल्लाह ताला और हुजूर शहदाना मिल्लत अलैहि रहमत और रिजवान की शहादत का वाक़या भी आप लोगों को बताऊंगा। बने रहिएगा हमारे साथ। ये मज़ार मुक़द्दस का अंदर का टेक्सचर था, बाहर का टेक्सचर मैं दिखाते हुए हुजूर शहदाना मिल्लत अलैहि रहमत और रिजवान ने किस तरह से शहादत के जाम को नोश फरमाया और आखिरकार वो जंग किससे थी, किस तरह की जंग थी और कौन कौन आपके साथ में था और किसने मुखालिफत की, किसने बगावत की, इन सारे पहलुओं पर बात करेंगे। दोस्तों बाहर से आप लोगों को मज़ार मुक़द्दस का टेक्सचर दिखाते हुए आपकी शहादत का वाक़या भी बयान करता हूँ। ये जा गई तुम्हारी। तो फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सजावट का बराबर एहतमाम चल रहा है, लगातार ज़ायरीन यहाँ पर आ रहे हैं अपनी मन्नतें मुरादें लेते हुए। और ये खानका बड़ी अजीम खानका है कि हुजूर शहदाना मिल्लत अलैहि रहमत और रिजवान जो है एक शहीद है, एक मर्द मुजाहिद हैं, गाजी इस्लाम है कि हुजूर शहदाना मिल्लत अलैहि रहमत और रिजवान के बारे में बहुत सारे लोग आज गुमान करते हैं कि हजरत का विसाल यूं ही हो गया, लेकिन हकीकत तो ये है कि आप दीन की वक़ा के लिए अल्लाह के हुजूर में अपने जान की कुर्बानी पेश की है, अपने खून का बलिदान दिया है, अपने खून की कुर्बानी पेश की है राह हक में। आप लोगों को बखूबी मालूम होगा कि बादशाह अकबर का बेदीनी का वक्त जब हुए यहाँ पर हुआ करता था हिंदुस्तान की सरजमीन पर, उस वक्त में बादशाह अकबर ने गैर मजहब इस्लामों के साथ, गैर मजहब दीन के साथ खड़े होकर के कई सारी उन गैर मजहब की बातें अपने दीन में शामिल करके एक नया दीन ईजाद किया जिस दीन का नाम दीन इलाही रखा और उसका प्रचार और प्रसार बड़ी जोर और शोर से होने लगा। बहुत सारी उसकी तबलीगें होने लगी, बहुत सारे लोग उसको कबूल करने लगे। तो उस वक्त में बहुत सारे बुजुर्गान दीन और बहुत सारे उलमाए दीन ने खड़े होकर के उस दीन बातिल की जो है खुली मुखालिफत की थी। उस वक्त के उलमाए दीन में हजरत मुजद्दिद अल्फ सानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जो है वो तकरीरी जिहाद फरमाया, बादशाह अकबर के खिलाफ, इस दीन के खिलाफ तकरीरी जिहाद फरमाया। और उसी वक्त में हुजूर मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तहरीर और फतवों के मानिंद उस बेदीन के खिलाफ, उस दीन बातिल के खिलाफ जिहाद फरमाया। वहीं हुजूर शहदाना मिल्लत अलैहि रहमत और रिजवान ने बादशाह अकबर के उस दीन के खिलाफ, जिस दीन का नाम उसने दीन इलाही रखा और उसमें गैर मजहब की बहुत सारी बातें, दूसरे दीगर मजहबों की बहुत सारी बातें उसमें शामिल की थी और फिर उसके बाद में उसका प्रचार और प्रसार किया, उसकी तबलीग शुरू कर दी। हालांकि बहुत सारे लोग उसमें शामिल भी हुए, लेकिन हुजूर शहदाना मिल्लत अलैहि रहमत और रिजवान की गैरत ने ये गवारा ना किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए दीन में किसी भी तरह का कोई रद्दो बदल किया जाए, किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ की जाए। हुजूर शहदाना मिल्लत अलैहि रहमत और रिजवान ने जिहाद बिस्सैफ फरमाया, यानी कि तलवारों के जरिए जिहाद फरमाया। तो हुजूर शहदाना मिल्लत अलैहि रहमत और रिजवान ने जब जंग का ऐलान किया, उस वक्त में बरेली शरीफ और संभल का गवर्नर, बहैसियत गवर्नर जो अकबर का गवर्नर हुआ करता था, नवाब हकीम ऐनुल मलिक हुआ करता था, नवाब हकीम ऐनुल मलिक ने बरेली शहर के किले को मजबूत किया और हुजूर शहदाना मिल्लत अलैहि रहमत और रिजवान के खिलाफ जंग के मैदान में उतर गया। उस वक्त में यहाँ पर हुजूर शहदाना मिल्लत अलैहि रहमत और रिजवान के साथ में अगर कोई साथ था तो वो बहादुर नियाबत खां ने हुजूर शहदाना मिल्लत अलैहि रहमत और रिजवान का साथ दिया। हालांकि बहुत सारे लोगों ने हुजूर शहदाना मिल्लत और हकीम ऐनुल मलिक के साथ सुलह करानी चाहिए, लेकिन हुजूर शहदाना मिल्लत अलैहि रहमत और रिजवान ने यह गवारा न किया कि दीन के साथ कोई समझौता किया जा सके और आपने इस खुली जंग का ऐलान कर दिया। बहुत सारे लोगों ने सुलह करानी चाहिए, लेकिन फिर आखिरकार हकीम ऐनुल मलिक ने दौलत के आगे बहादुर नियाबत खां को खरीद लिया और बहादुर नियाबत खां ने हुजूर शहदाना मिल्लत अलैहि रहमत और रिजवान को खुला धोखा दिया। हालांकि धोखे से आपको थोड़ा सा रंजो मलाल तो हुआ, लेकिन उसके बाद आपके अंदर दीन का जज्बा और ज्यादा बेदार हो गया और हुजूर शहदाना मिल्लत ने जंग को और तेज कर दिया। आखिरकार ये जंग जोरों शोर पर होती रही और बादशाह अकबर के इस दीन के खिलाफ, जो कि दीन इलाही झूठा मजहब था, हुजूर शहदाना मिल्लत लड़ते रहे। सैकड़ों को कत्लो गारत कर दिया, सैकड़ों को वासले जहन्नम कर दिया और हजारों जख्म दीन की राह में अपने जिस्म पर खा करके हुजूर शहदाना मिल्लत अलैहि रहमत और रिजवान ने दीन की वक़ा के लिए 4 रबीउल सानी सन 990 हिजरी में शहादत के जाम को नोश फरमाया। जी हाँ, 4 रबीउल सानी सन 990 हिजरी में हुजूर शहदाना मिल्लत अलैहि रहमत और रिजवान ने दीन की वक़ा के लिए, मजहब की वक़ा के लिए, दीन इस्लाम की वक़ा के लिए शहादत के जाम को नोश फरमाया। 4 रबीउल सानी सन 990 हिजरी बमुताबिक 1582 ईस्वी में हुजूर शहदाना मिल्लत अलैहि रहमत और रिजवान ने शहादत के जाम को नोश फरमाया, यानी कि अब से लगभग 440 साल पहले हुजूर शहदाना मिल्लत अलैहि रहमत और रिजवान ने शहादत के जाम को नोश फरमाया है। तो दोस्तों, ये थी हुजूर शहदाना मिल्लत अलैहि रहमत और रिजवान के मज़ार मुक़द्दस की ज़ियारत और आपकी हिस्ट्री
और आपकी करामतें। फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग ऊपर से मज़ार मुक़द्दस का ये गुंबद मेन टेक्सचर आप लोगों को नज़र आ रहा है। ये हुज़ूर शहदाना मिल्लत अलैहि रहमत रिज़वान के मज़ार मुक़द्दस का जो अंदर से मैंने दरगाह शरीफ आप लोगों को दिखाया था उसी का ये गुंबद है। और यहीं पड़ोस में ये मस्जिद आप लोग देख रहे हैं, मस्जिद है और ये दूसरा गुंबद। और इस जानिब ये देख सकते हैं आप लोग उर्स मुबारक के मौके पर यहाँ पर खेमे हैं। ये पीछे वाला गेट है हज़रत का जो मैंने सामने से दिखाया था। और ये जो है पीछे की तरफ से यानी कि एक गेट और भी है हुज़ूर शहदाना मिल्लत अलैहि रहमत रिज़वान का। और यहाँ पर कुछ ये खेमे लगे हुए हैं, मरीज़ वगैरह यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ ज़ायरीन यहाँ पर मौजूद हैं। फ्रेंड ये हुज़ूर शहदाना मिल्लत अलैहि रहमत रिज़वान के गुंबद का नज़ारा। ये है गुंबद मुबारक आपका, आप लोग देख सकते हैं बाखूबी। और सामने फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं वो लंगर का एहतमाम किया गया है। लोग वहाँ पर लंगर तनावुल कर रहे हैं जो ज़ायरीन बाहर से आए हैं या फिर यहाँ के गर्दो नवा के हैं बरेली शरीफ के। ये गुंबद है हुज़ूर शहदाना मिल्लत अलैहि रहमत रिज़वान का, खुद बरेली हुज़ूर शहंशाह बरेली। और वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वो दरगाह परिसर है जहाँ से मैंने आप लोगों का भी अंदर का नज़ारा दिखाया था। और ये हज़रत का दूसरा गेट है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से भी आप लोग आ सकते हैं, ये पीछे का रास्ता है। तो एक बार यहाँ पर हाज़िरी देने के लिए ज़रूर आइएगा। और कल कुल शरीफ की रस्म को अदा किया जाएगा। कुल शरीफ में ज़रूर शिरकत फरमाएं बाद नमाज असर। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको यार दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी करके अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल वाले बटन को क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में होती है मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।